ہے. اس کے علاوہ جیسا کہ عام طور پہ نعوذ باللہ ایک بیوی کا انڈا اور اسی طریقہ نطفہ لے کر دوسری بیوی کو یا اسی طرح کرائے کی عورت کا یا کسی اور کے رحم مادر میں جو ناجائز شکلیں بنتی ہیں، باقی کی 6 وہ ناجائز شکلوں میں آتی ہے. 2 جو جائز شکلیں میں نے آپ کے سامنے بتلا دی ہیں. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا. شکریہ مدنی صاحب. ناظرین آپ کے ایس ایم ایس کا بھی ہمیں انتظار ہے. اس کے لیے آپ ٹائپ کیجئے گا AAH اسپیس اپنا سوال، اپنا اور اپنے شہر کا نام، اور اسے روانہ کیجئے گا 3690 پر یا 600606 پر. اور جو عالمی ناظرین ہیں وہ ہمیں 4412 پر اپنے ایس ایم ایس روانہ کر سکتے ہیں. تو ناظرین آئیے چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب. بریک کے بعد پھر ملاقات ہوتے ہیں مدنی صاحب سے، اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو ہیلو ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم. میرا سوال یہ تھا بھائی صاحب جی میرا سوال یہ ہے کہ پامی سٹکس کے بارے میں جی اور ایسٹرولوجی کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. آپ کہاں سے اور کون بول رہے ہیں بھائی؟ میں بجنور سے بول رہا ہوں، محمد آصف. بجنور سے محمد آصف صاحب. جی ایک سوال اور تھا. جی یہ نان ویجیٹیرین کے بارے میں اور نان ویجیٹیرین کے بارے میں بتائیے. لوگ کہتے ہیں کہ گوشت نہیں کھانا چاہیے، ہم لوگوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں کچھ لوگ، اس کے فائدے پوچھنے سے. ایک تو سوال ہے آپ کا پامسٹری سے متعلق، اور جی دوسرا ویجیٹیرین نان ویجیٹیرین سے ہے. کیا ہے سوال؟ کیا سوال یہ ہے کہ ہمیں گوشت وغیرہ جو کھاتے ہیں اس کے جو فائدے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ اب سائنس پروو کر رہا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے. جی جی تو اس کے بارے میں. بہتر صاحب، بہت شکریہ. مدنی صاحب علم نجوم پامسٹری سے متعلق بھائی نے سوال کیا ہے، اور ویج نان ویج سے متعلق جو احکام ملتے ہیں اس پر روشنی ڈالیے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے بہت ہی بہترین سوالات کیے ہیں کہ لوگ علاج کے لیے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نئے علاج میں یہی ہے کہ اس کو ڈیولپ کیا جائے، جیسے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر، یا خاص طور سے علم نجوم تاروں کو دیکھ کر، یا بہت ساری شکلیں ہیں جیسے کہ طوطے سے فال نکالنا، اسی طرح پاسوں کے ذریعے سے معلومات کرنا، تقدیر معلوم کرنے کی کوشش کرنا. یا مین جو سوال یہ ہے کہ تاروں کے ذریعے سے اس بارے میں اسلامی نظریہ کیا پایا جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 اور 91 میں کہا، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. کہ اس آیت میں بتایا گیا کہ پاسوں کے ذریعے تقدیر معلوم کرنا، اور جس کی تشریح احادیث طیبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور انداز میں کی ہے. من اتا عرافا، کوئی ایسا آدمی کے پاس جائے جو آپ کو تقدیر کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے، یا آپ کے فیوچر کے بارے میں بھوش کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتا ہے، او کاہنن، یا کسی نجومی کے پاس جاتے ہیں، جادوگر کے پاس. اگر آپ صرف دلچسپی لینے جاتے ہیں، جیسا کہ لوگ میجک دیکھتے ہیں آج اور صرف دلچسپی لیتے ہیں، 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. اور ایک آدمی عقیدہ بھی بنا لے، بلیف بھی بنا لے، تب تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، اور صحیح مسلم کے اندر بھی کتاب الطب کے اندر آپ کو یہ احادیث مل جائیں گی. اور جہاں تک آپ نے سوالات کیے ہیں کہ نجومی سے متعلق، تو اس پر انشاءاللہ اور بھی آپ کی تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے، اور آپ کے سوالات پر جو آپ نے دوسرا پہلو بتایا ہے اس پر بھی انشاءاللہ ہم معلومات آپ کو دیں گے. ناظرین اور ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو ہیلو ہلو جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی محترم آپ کی آواز برابر آ رہی ہے. کون سا، آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ بول رہا ہوں جی ہیلو. میں شرط بول رہا ہوں ممبئی سے. ہاں جی شرط صاحب کیسے ہیں آپ؟ اس کے لیے کیا علاج ہے؟ ہاں جی ٹرائیگلائسرائڈ بڑھتا ہے بلڈ میں، تو اس کے لیے کیا علاج ہے؟ کیا پڑتا ہے؟ ہیلو. ٹرائیگلائسرائڈ بڑھتا ہے بلڈ میں، ہارٹ کی پرابلم ہوتی ہے. اچھا اچھا، کولیسٹرول بڑھتا ہے ہارٹ میں. ہاں جی. تو کیا سوال اس میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ اس کے لیے علاج کیا ہے اپنے پاس؟ اچھا جی، بہت شکریہ شرط صاحب، آپ بامبے سے کال کر رہے ہیں ہمارے لیے. ہاں جی. بلڈ میں جو کولیسٹرول کے بڑھنے اور گھٹنے کی کا کسی قسم کا کوئی علاج آپ تفصیل فرمائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ہر فیلڈ کا ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے، ڈاکٹر جو علاج بتانے والے ہوتے ہیں،
उलमा इकराम जो शरीयत के मसाइल बताने वाले होते हैं, और इसी तरह इंजीनियर्स होते हैं जो आपको कई मसाइल बताते हैं। इस्लाम डिपार्टमेंटलाइज का कायल है, तो हर फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, तो लिहाजा आप डॉक्टर से बेहतरीन मशवरा ले सकते हैं इस मसले में। जहां तक ये कि आज का टॉपिक हमारा ये नहीं है कि कुरान मजीद में सारे बीमारियों का इलाज है, इसका कोई दावा नहीं है। अलबत्ता यह है कि कुरान और सही अहादीस हर चीज की रहनुमाई करते हैं। जो भी दुनिया में मसाइल आएंगे उनमें रहनुमाई की जाती है, क्या उसमें आपको इस्तेमाल करना है, क्या इस्तेमाल नहीं करना है, क्या चीज जायज है और क्या चीज नाजायज है। यह पहले अच्छी तरह ध्यान में रख लीजिए कि कुरान मजीद और सही अहादीस तय्यबा ये कोई साइंस की किताब नहीं है कि जिसके अंदर आप ये ढूंढें कि सारी चीजें इसमें आपको कैसे मिलेंगी। अलबत्ता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तदावो या इबादल्लाह, कि तुम दवाई का इस्तेमाल करो, चाहे मुस्लिम उसको दरियाफ्त करे चाहे गैर मुस्लिम उसको दरियाफ्त करे, अल्हम्दुलिल्लाह आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खूबी है इस्लाम की कि इस्लाम हर अच्छी चीज जो फायदामंद चीज होती है, जो दुनियावी एतबार से, इसका ताल्लुक अकीदे से और इबादत से ना हो, जिसका ताल्लुक अच्छाई से हो, आप दूसरे कौमों से भी अल्हम्दुलिल्लाह फायदा उठा सकते हैं और इंसानियत के फायदे की चीजें आप पूरे इंसानियत के लिए आम रख सकते हैं। तो ये तो जनरल मालूमात थी, पहले ध्यान में रख लीजिए कि अगर आप ये पूछेंगे मुझसे आकर कि फलां बीमारी का इलाज क्या है, फलां बीमारी का इलाज है, तो कुरान के अगेंस्ट जाऊंगा अगर मैं हर चीज का जवाब देना शुरू कर दूंगा, क्योंकि हर फील्ड का एक एक्सपर्ट होता है। तो आपको मैं अगर कुरान मजीद की तालीमात की रोशनी में मशवरा दूंगा तो मैं आपको यह मशवरा दूंगा कि हर मसला आप जो मेडिसिन का इलाज का होता है आलिम से मत पूछिए, आलिम से आप शरई मसला पूछ सकते हैं कि मैं ये इलाज करवा रहा हूं, शरीयत से अगर ये बताइए कि क्या मेरे लिए जायज है या नाजायज है। इस हद तक आलिम उसका डिपार्टमेंट वहां पर खत्म हो जाता है। आप किसी एक्सपर्ट से जो मेडिसिन की फील्ड है आप उससे मिलिए। अलबत्ता आप अगर ये कहें कि कुछ रहनुमाई कुरान हदीस से मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह। कलौंजी का इस्तेमाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलौंजी अलहब्बतुस सौदा फीही शिफाउन मिन कुल्ली दा, कि जो कलौंजी होती है, जो काले काले छोटे छोटे दाने होते हैं, वो नहीं जो बाजार में मिल रही है, तिल को भून कर बेच रहे हैं लोग, असली कलौंजी। कहा कि इसके अंदर अक्सर, कुल का माना अगर अक्सर लिया जाए, कि इसके अंदर अक्सर बीमारियों की दवा है। यहां तक कि जदीद साइंस कहती है, अगर आप विकिपीडिया का मुताला करेंगे तो यहां तक के जो बूढ़े लोग हैं जिनको शुगर की बीमारी हो जाती है, अगर वो लोग 3 महीने लगातार दिन में 3 मरतबा एक चुटकी में, जितने छोटे छोटे बारीक बारीक दाने आ जाते हैं, अगर एक चुटकी में इसको ले लेंगे और उसको खाएंगे 3 टाइम, सुबह दोपहर और शाम, टाइम मुकर्रर नहीं है, अगर आप उसको खा लेते हैं 3 महीने तक, बूढ़े लोग भी जिनका शुगर बिल्कुल हाई हो चुका है वो लोग भी इस्तेमाल करेंगे तो फायदा होगा। तो आप भी सूरह फातिहा का दम क्या हुआ पानी पीजिए, हब्बतुस सौदा यानी कि कलौंजी, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। लेकिन आप एक्सपर्ट से जरूर मिलिएगा, मेडिसिन एक्सपर्ट से जरूर मिलिएगा। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हुआ। शुक्रिया मदनी साहब। लाइन पर एक कॉलर मौजूद है नाजरीन, इन्हें शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम। मैं हफीज पेट से सैयद अब्दुल नबी बोल रहा हूँ। हकीम पेट से सैयद अब्दुल अली साहब? नहीं, नबी साहब, हफीज पेट, न्यू हफीज पेट से जी। मैं सैयद अब्दुल नबी बोल रहा हूँ। जी नदीम साहब। वो क्या है, मैं कई महीने से सोच रहा हूँ आपसे बात करूंगा, आपका कॉल टाइम पे मिलता नहीं। रात में 10 बजे के बाद भी मैं करता हूँ तो मिलता नहीं कॉल। सुनिए हफीज साहब, रात 10 बजे हमारा रिकॉर्डेड प्रोग्राम आता है। जी जी। अभी दोपहर में लाइव प्रोग्राम होता है, इसी को फिर दोबारा रिपीट किया जाता है आपकी सहूलत के लिए। अच्छी बात। तो शाम में किसी तरह की कोशिश यकीनन रायगां जाएगी। जी चलिए माशाल्लाह, एक बात का तो अहाता हो गया है कि दोपहर में लाइव होता है और शाम में रिकॉर्डेड होता है। अच्छी बात है। जी बहुत मुबारक, आपकी कॉल मिल गई है। बताइए क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है जी कि जो अब हमारे एक भाई साहब है, उनके जिस्म पे जो है यहाँ पे छाले वगैरह आते, धब्बे आ जाते, जी, वो क्या है, वो मुर्शिद करे ये मुर्शिद करे फिरते रहते, उसका कोई इलाज ही नहीं हो रहा। अच्छा जी। अच्छा, वो कोई जिस्मानी बीमारी है, नहीं कोई करतूत बोलते हैं, कोई भानामती, कोई ऐसा कुछ बोलते हैं। जी तकरीबन 15 साल से हमारी बहन को छाले बोल रहे हैं आप? धब्बे सफेद धब्बों से तो धब्बे है। कैसे धब्बे हैं? काले सफेद? काले ऐसा कि कोई खाल जो खराब होके जो निकल जाती ना, जी जी, उस तरीके का। मैं समझाता हूँ, कोई आमिर में काम नहीं होता है, दवाओं से इलाज करो। जी। वो बोलते कि वो मुश्किल जाके 5,000 दे दे, वो मुश्किल जाके 2-4 हज़ार दे दे।